यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्राखिलाक्षात् आदिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् तत्रात्रिदाक्षादिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे साक्षात्रित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतैव सद्वै युक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रियमेव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी नमस्कार नमस्कार हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण एल्लारुक्कुम हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे माताजी कृष्ण माताजी वणक्कम हरे कृष्ण वणक्कम वणक्कम नमस्कार माताजी नमस्कार माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण இன்னைக்கு நாம ஐந்தாவது சாப்டர் வாசிக்க போகின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் சம்மரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஓகே. राधे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம் இப்போ இந்த பிரபுபத பிரணத்தியோட நம்ம ஆச்சாரியாவுடைய பிரணத்தியோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चाताय देशधारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம 5வது அத்தியாயத்தை தொடங்க போகின்றோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு இந்த பக்தி மார்க்கத்துல தொடர்ந்து அவருடைய அனுகிரகம் இருக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நாம் இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். இந்த சம்மரியை முடிச்சிட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். இந்த அத்தியாயம் மைத்ரேயருடான விதுரரின் உரையாடல்கள். சோ போன அத்தியாயத்துல கடைசியில விதுரர் யமுனை நதிக்கரையிலிருந்து புறப்பட்டு இல்லையா, அங்கே தங்கி இருந்த பிறகு புறப்பட்டு அதாவது கங்கை நதிக்கரையோரம் சென்றார். ஏனென்றால் மைத்ரேயர் அங்கேதான் இருக்கின்றார். சோ அவரை சந்திப்பதற்காக உத்தவரிடம் அவர் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்தும் அவரிடத்தில் பதில் பெறுமாறு உத்தவர் சொன்னார். வயதில் அவரை விட சிறியவர் இல்லையா, மைத்ரேயரும் விதுரரும் சமகாலத்தவர்கள். அதனால நாம வயதில் சிறியவர் இருந்தாலும் பக்தியில் மேன்மையாக இருந்தாலும் அவரிடத்திலிருந்து ஞானம் தன்னை விட சிறியவராக இருந்தாலும் உத்தவரிடத்திலிருந்து விதுரர் ஞானத்தை பெற விரும்பினார். ஆனால் உத்தவர் அவரை விட பெரியவர் தன்னோடு இணைந்து ஞானத்தை பெற்ற மைத்ரேயரை கௌரவிக்கவும் செய்யவும், மேலும் தான் வயதில் இளையவர் என்பதால் வயதில் பெரியவர்களுக்கு அதாவது ஞானத்தை வழங்குவது என்பது அவ்வளவு உசிதமான செயலாக இருக்காது என்று உத்தவரும் கருதியதால் மைத்ரேயரிடமிருந்து அவர் அந்த ஞானத்தை பெறுமாறு பரிந்துரைக்கின்றார். அதற்காக விதுரரும் இப்போ மைத்ரேயரை சந்திப்பதற்காக யமுனை நதிக்கரையோரத்திலிருந்து புறப்பட்டு அவர் மைத்ரேயரை காண கங்கை நதிக்கரையோரம் வருகின்றார். சோ இதுதான் இன்றைய இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முன்னுரை. இது நாம இப்போ விதுரருடைய மைத்ரேயருடனான விதுரரின் உரையாடல்கள் என்ற தலைப்புல 5ஆம் அத்தியாயத்தை நாம இன்றைக்கு தொடங்க போகின்றோம். இதுல மொத்தமும் 51 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன.
சோ முதல் 9 ஸ்லோகங்கள் வந்து விதுராஸ் கொஷின்ஸ் டு மைத்ரேய ரிஷி, அதாவது விதுரர் வந்து மைத்ரேயரிடத்தில் வந்து அவருடைய கேள்விகள் இல்லையா, ஆத்ம ஞானத்தை பற்றியும் அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதற்கான கேள்விகளை பற்றி எழுப்புகின்றார் விதுரர். யாரிடத்தில்? மைத்ரேயரிடம். அதுல வந்து ஹவு டு லிவ் ஃபார் அ ரியல் ஹாப்பினஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி இது. எவ்வாறு இந்த வாழ்க்கையில் நாம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம், அது உண்மைதான் இல்லையா? இது மிருத்திலோகமாக இருக்கட்டும் அல்லது அசாஸ்வத்தமான நிலையா இருக்கட்டும் இல்லையா, சோ எதுவாகனா இருக்கட்டும், துக்காலயமாக கூட இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனால் இங்கே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பது உண்மைதான் இல்லையா? அன்றாடம் நம் செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம், அதுவும் உண்மைதான். நிலையற்ற இந்த வாழ்க்கையில் நாம செயலாற்றி கொண்டே இருக்கின்றோம். சோ அவ்வாறு நாம் செயலாற்றும் பொழுது உண்மையான அந்த அதாவது சந்தோஷத்தை நாம வந்து எவ்வாறு அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து முதலில் வந்து விதுரர் வந்து மைத்ரேயரிடம் வைக்கின்றார். 3 மற்றும் 4வது ஸ்லோகங்கள் வந்து டிவோட்டிஸ் டிராவல் டு ஷோ கம்பேஷன் ஆன் ஃபாலன் சோல்ஸ், அதாவது பக்தர்கள் வந்து பிரயாணத்தை இல்லை யாத்திரையை மேற்கொள்கின்றார்கள். அதாவது இதுல வந்து எந்த விதமான பக்தர் என்பதையும் நாம் பார்க்கணும். ஒரு தூய பக்தர் தான் வந்து அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுடைய யாத்திரைகள், நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட நிறைய யாத்திரைகள் செய்திருக்கின்றார் இல்லையா? பெங்கால்ல இருந்து ஒரிசால இருந்து சவுத் இந்தியா வந்ததுன்னா அவர் வந்து ஸ்ரீரங்கம் வரைக்குமே வந்து சென்றிருக்கின்றார். அவர் என்ன செய்தார்? சங்கீர்த்தன அதாவது மூமெண்ட் இல்லையா, அந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை அவர் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே இந்த கலியுகத்திற்கு நமக்கு ஒரே ஒரு அதாவது சொல்யூஷன் எதுனாக்கா சங்கீர்த்தனம் தான். நாம சங்கீர்த்தனங்கள் பகவானை நாம அதாவது பாடுவதுதான், அது ஒன்றுதான் நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து முக்தியை வழங்க வல்லது அப்படிங்கிறத வந்து அவர் அந்த முக்கியத்துவத்தை கலிகாலத்தில் வந்து அனைத்துமே குறையுடையதுதான். இந்த இடத்துல எதுவுமே நமக்கு வந்து நித்தியமாகவோ இல்லை வந்து பூரணமாகவோ கிடையாது. சோ வேத மந்திரங்கள் சத்தியயுகத்துல வந்து செய்தது போல நம்ம வந்து கலியுகத்துல வந்து கிடையாது, எல்லாமே குறைதான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம ஆயுளும் நமக்கு குறைவுதான். இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல 100 ஆண்டுகள் ஒருவர் வாழ்கின்றார் என்றால் 50 ஆண்டுகள் நாம நித்திரை மற்றும் வேற எதில் எல்லாத்திலுமே கழித்து விடுகின்றோம். மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த 50 ஆண்டுகளில் நம்முடைய கடமைகள்ல எவ்வளவு % கழிப்போன்னு தெரியாது. அதனால மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளையாவது நம்ம வந்து பக்திக்கு நம்ம செலவிடணும்னா அப்போ உட்காந்துட்டு நம்ம அனைத்து வேதங்களையும் பயிலுவதற்கான கால அவகாசம் நமக்கு கிடையாது. அவ்வாறு நமக்கு டைம் கிடைச்சா கூட நமக்கு அதை வந்து எடுத்து உரைப்பவர்களும் இந்த காலத்தில் வந்து குறைவாக இருக்கின்றார்கள். ஆனால் இத்தனை குறைகளுடைய இந்த கலியுகத்தில் வந்து நமக்கு வந்து சுலபமாக பகவானை வந்து அடைவதற்கான மார்க்கம் என்பது பகவானின் திருநாமங்களை வந்து பாடுவதும் மற்றும் வந்து ஆடுவதும் தான். சோ அததான் வந்து அந்த பக்தர்கள் வந்து செய்தார்கள், பரப்புவது இல்லையா? சோ அதுதான் அதை பற்றி சொல்வது 3 to 4 ஸ்லோகம். டிவோட்டிஸ் டிராவல் டு ஷோ கம்பேஷன் ஆன் ஃபாலன் சோல்ஸ், அதாவது கருணை, தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் மீது கருணையை செலுத்துவதற்காகத்தான் இந்த பக்தர்கள் வந்து அநேக இடங்களில் வந்து யாத்திரைகள் மேற்கொள்கிறார்கள் இல்லையா? ஒரு குரு ஆச்சாரியா ஒரு இடத்திற்கு வந்து யாத்திரை மேற்கொள்கின்றார் என்றால் அந்த இடத்துல எத்தனை பக்த கோடிகள் வருகின்றார்கள் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஜெயபாதக சுவாமியே பெங்களூர்ல ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தார். அதாவது இஸ்கான் சேஷாதிரிபுரத்துக்கு வந்தார். அங்கே வந்து தீட்சைகள் எல்லாம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அது அவ்வளோ பெரிய பேலஸ் கிரவுண்ட்ல வந்து பெரிய ஈவெண்டாவே நடந்தது. அப்ப எத்தனை பேர் எங்கிருந்தோ எல்லாம் வந்து அவரை சேவிச்சுண்டு போறாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு இடத்திற்கு பிரயாணம் மேற்கொள்கின்றார் என்றால் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது திரளக்கூடிய அந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாமே வந்து அவர்கள் எல்லாமே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தில் பக்குவம் அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து அந்த பக்தர்கள் வந்து வழங்குகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் கருணை, அன்பு மற்றும் கருணை தான் வந்து தர்மத்தினுடைய மூல ஆதாரமே. அந்த அன்பையும் கருணையும் நாம் என்றைக்குமே வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும். அன்பு இல்லாமலும் கருணை இல்லாமலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து நிம்மதி என்பது நமக்கு கிடைக்காது. சோ அதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டணும். அதாவது நண்பர் விரோதி இதெல்லாம் எதையுமே வச்சுக்க கூடாது. சோ அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அவரவர்களது இல்லையா? அவர்கள் தவறிழைத்தால் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு சுச்சுவேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா நாம இவ்வாறு சென்றால் உனக்கு நன்மை என்று அவர்களுக்கு
எடுத்துரைக்க முடியும். அதுவும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் அறிவுரை வழங்க வேண்டும். சோ அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் நாம் அறிவுரை வழங்கினால் அதுவும் வந்து வேஸ்டான ஒரு செயல் தான் இல்லையா? அதனால அவர்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனைகள் வேண்டும் என்றால் வைக்கலாம். அவர்கள் நன்னிலை அடைய வேண்டும், நல் பாதையில் வந்து முன்னேற வேண்டும், பாவங்கள் இழைக்காதிருக்க வேண்டும் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் வந்து பகவானிடத்தில் நாம வைக்கலாம். மேலும் 5லிருந்து 9வது ஸ்லோகம் வந்து என்னென்ன கேள்விகள் என்று பார்ப்போம். புருஷ அவதாரங்களை பற்றி கேட்கின்றார். So the describe about புருஷ அவதாராஸ். அதாவது மைத்ரேய ரிஷியிடம் வந்து விதுரர் கேட்கக்கூடியது புருஷ அவதாரங்கள். சோ புருஷ அவதாரங்கள் எதுன்னு நமது அதாவது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு அண்டங்கள் படைப்பது, மேலும் வந்து கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் நுழைந்திருப்பதும், மேலும் வந்து ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு ஒவ்வொருடைய உயிர் வாழியிலுமே வந்து பரமாத்மாவாக வந்து நிலை கொள்வது. சோ இத்தனையுமே வந்து பற்றி எனக்கு எடுத்துரைக்கணும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார். விராட் ரூபம் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவான் எந்த சொரூபத்தில் இருக்கின்றார்? விராட் ரூபத்தில் இருக்கின்றார். சோ அதை பற்றியும் லீல அவதாரங்கள், அவர் ஆற்றிய லீலை அவதாரங்கள் ஒவ்வொரு காரணத்திற்காக வந்து ஆற்றக்கூடியது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இந்த இது கோவர்த்தனகிரி லீலை, ராச லீலை, இது எல்லாமே வந்து லீலை அவதாரம், தாமோதர லீலை, இந்த மாதிரி அவருடைய லீலைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கும்படி கேட்கின்றார். லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் ஆன் டிஃபரெண்ட் பிளானட்ஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட் லிவிங் என்டிட்டிஸ், அதாவது வெவ்வேறு அண்டங்களில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்நிலைகள், அந்த சுச்சுவேஷன்ஸை பத்தி எல்லாம் எடுத்துரைக்கும்படி வந்து யார் கேட்டுக்கொள்கிறார்? விதுரர் வந்து மைத்ரேயரிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றார். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து 10லிருந்து 16வது ஸ்லோகம். விதுராஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கிருஷ்ண கதா, அதாவது விதுரர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றியான கதைகள் இல்லையா, அதுல வந்து அவருடைய தனித்தன்மையான அவருடைய மனதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசை, அதை இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த உந்துதல், அதை பற்றி விளக்கக்கூடியது. 10வது ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றாரு, ஐ எம் செட்டேட்டட் வித் ஹியரிங் மகாபாரதா, அதாவது அதுலயே ஆழ்ந்து விடுவது. செட்டேட்டட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு அதாவது அந்த ஆனந்த மயத்திலே நம்ம லயித்து விடுகின்றோம் இல்லையா? சில பேர் பேசும்போது நார்மலான ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தா கூட அவர்கள் விளக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள்ல நம்ம லயித்து விடுகின்றோம். அதே மாதிரிதான் இந்த மகாபாரத கதையை கேட்டு அதில் வந்து அவர் வந்து ஆழ்ந்திருப்பதாக இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது விதுரர். நெக்ஸ்ட் 11லிருந்து 15வது ஸ்லோகம் வந்து டிஸ்கிரைப் ஒன்லி கிருஷ்ண கதா தட் வாங்கிஷஸ், அதாவது கிருஷ்ணருடைய கதைகள், அவரை பற்றியான கதைகளை பற்றி எனக்கு எடுத்துரையுங்கள். எப்படிப்பட்ட கதைகளை அவர் கேட்கின்றார்? அதை கேட்பதால் நம்ம இந்த துயரங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டு விலகி விட வேண்டும் இல்லையா? மேலும் வந்து டிட்டாச்மெண்ட், அதாவது பற்றற்ற நிலையை வந்து இன்னும் வந்து அபிவிருத்தி ஆக வேண்டும். மேலும் மங்களகரமான அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். அண்ட் தென் எல்லா அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து சம்பவங்களுடைய சாராம்சங்கள் அனைத்தையுமே வந்து அது இலக்காக இருக்க வேண்டும், அதாவது அது சாராம்சமாக நான் அதை பெற வேண்டும் என்று விதுரர் வந்து மைத்ரேயரிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றார். மேலும் வந்து புருஷ அவதாரங்களை பற்றியும் வந்து எடுத்துரைக்கிறது வந்து 16வது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொடங்குகின்றது. 17லிருந்து 21 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்றால், மைத்ரேய ரிஷி ஹானர்ட் விதுரா அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் கிராட்டிடியூட், அதாவது மைத்ரேய ரிஷி ஏன்னா சமகாலத்தவர்கள், விதுரரும் வந்து ஞானிதான் இல்லையா? சோ ஒரு உன்னத செயல் அவர் புரிந்தது இல்லையா? மகாமந்திரி பதவி, அந்த அதர்மம் புரிந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு அவரால் வந்து எவ்வளவு தர்மத்தை பரிபாலிக்க முடியுமோ அவ்வளவும் செய்தார் இல்லையா? சோ உசிதமான தர்மத்தை அந்தந்த சூழ்நிலைகளில் அவர் வந்து செய்து கொண்டே வந்தார். சோ ஒரு மேன்மையான ஆத்மாதான். அதனால மைத்ரேயரையும் அவர் வந்து கௌரவிக்கின்றார் ஆக்சுவலி. சோ மைத்ரேய ரிஷி ஹானர்ட் விதுரா அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் கிராட்டிடியூட் இல்லையா? அதாவது அவரிடத்தில் வந்து அதாவது கிராட்டிடியூட் என்பது நமக்கு ஒரு நன்றி கடன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் மைத்ரேய ரிஷி. சோ யூ ஆர் த சன் ஆஃப் வியாசதேவா இல்லையா? வியாசதேவருடைய மகன் தான் இல்லையா? அதாவது திருதராஷ்டிரன் மற்றும் வந்து பாண்டு மற்றும் வந்து மிதுரர் 3 பேருமே வியாசதேவருடைய பிள்ளைகள் தான். So you are யமராஜா himself, அதாவது யமராஜாவுடைய அம்சம் இவர் ஆக்சுவலி. அதனால்தான் விதுர நீதி என்பதே செப்பரேட்.
அவருடைய அதாவது எந்த பாரபட்சம் இல்லாம யம தர்மராஜன் தான் வந்து பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டான். அதே போன்ற இது வந்து விதுரரும் உண்டு. ஈவன் இது யுதிஷ்டிர மகாராஜரும் வந்து அதாவது யம தர்மராஜருடைய பிரசாதம் தான். சோ இந்த விதுரருடைய அம்சமாக இவர் வந்து விதுரர் வந்து யமராஜனுடைய அம்சமாக தோன்றியவர். The Lord left instructions with me for you. அதாவது மேலும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் கிருஷ்ண பரமாத்மா உங்களுக்கு வந்து சில அதாவது உபதேசங்களை எல்லாம் எடுத்துரைக்கும்படி என்னிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார் என்பதையும் வந்து மைத்ரேயர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. மேலும் 22ல இருந்து 38வது ஸ்லோகம் வந்து மைத்ரேய ரிஷி டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேஷன். அதாவது இந்த பிரபஞ்ச படைப்பை பற்றி அவரும் வந்து அவர் உணர்ந்தது பகவானிடத்திலிருந்து பெற்ற அந்த ஞானத்திலிருந்து மேலும் வந்து அவர் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். The Lord who existed prior to the creation glanced upon the material nature which underwent various transformation under the influence of time and gave rise to 23 elements. அதாவது பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்கு முன்னாடி அனாதியாக இருந்தது அவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர் அவர் ஒருத்தர் தான். ஆதியும் அவர்தான், அந்தமும் அவர்தான், எல்லாமே அவர் என்பதை நாம படிச்சுட்டே தான் வரும். பிரம்ம சமீதியில படிக்கிறோம், பகவத்கீதையிலும் படிச்சுட்டு வந்தோம், பாகவதத்திலும் அதற்கான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நாம வாசிச்சுட்டே வரும். சோ இப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒரு முறை படைத்த அவர் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் அதாவது பார்க்கிற அவருடைய பார்வை என்பது ஏற்படுகின்றது. அதனால வந்து வெவ்வேறு பரிமாணங்கள் வந்து ஏற்படுகின்றன. பரிமாணங்கள் ஏற்பட்டதால் 23 விதமான அதாவது 24 அதாவது பௌதீக பண்புகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 5 புலன்கள் அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், மேலும் 5 கர்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் 5 இல்லையா? அடுத்து வந்து பஞ்சமகா பூதங்கள் 20 ஆயிற்று. அதுக்கப்புறம் வந்து அகங்காரம் மற்றும் புத்தி மற்றும் வந்து இந்த தோன்றாத இயற்கையினுடைய ஒரு அதாவது 3 குணங்களால் ஆன இந்த இயற்கையினுடைய தோன்றாத பண்பு அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் இல்லையா? சோ அந்த சொரூபம் இத்தனையும் மேலும் இதோட சேர்ந்து மனது வந்து உயிர்வாழியோட வர்றது இல்லையா? அதனால்தான் 23 பண்புகளோட சொல்லியிருக்கார். இது எல்லாமே மூலப்பொருட்கள் இந்த இடத்துல. மனசு அந்தந்த உயிர்வாழிக்கு பொருத்தமானது. சோ இந்த 23 பண்புகளை பற்றி இங்க வந்து விளக்க போகின்றார். மேலும் 39ல இருந்து 51வது ஸ்லோகம் வந்து எலிமெண்டல் டெமிகாட்ஸ் ஆஃபர்ட் பிரேயர்ஸ் டு த லார்ட். அதாவது தேவர்கள் எல்லாமே அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா? ஒரு பர்பஸுக்காக தான் பகவான் தேவர்களையும் கூட படைத்தார் இல்லையா? எல்லா இடங்களிலேயும் பகவான் இருந்தாலும் தன்னுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸா இருக்கிறவங்களை வச்சு அங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் அவர் அதாவது மேற்பார்வை, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மள எல்லாரையும் ரட்சிக்கக்கூடிய தன்மை, இது எல்லாமே அந்த தேவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார். சோ ஆஃபர்ட் பிரேயர்ஸ் தேவர்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு வந்து அதாவது பிரார்த்தனைகள் செய்வதுதான் வந்து 31ல இருந்து 51வது ஸ்லோகம். சோ 39ல இருந்து 43 என்னை உரைக்கினர் க்ளோரி ஷெல்டர் ஆஃப் லோடிஸ் அதாவது லார்ட்ஸ் லோட்டஸ் ஃபீட். அதாவது புகழ் ஆரங்களை சூட்டுகின்றார்கள் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு. அதை எடுத்துரைக்கிறது வந்து 39 ஸ்லோகத்துல இருந்து 43வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கின்றது. மேலும் 44ல இருந்து 47 வந்து குவாலிஃபைட் அண்ட் அன்குவாலிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் த ஷெல்டர் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் லோட்டஸ் ஃபீட். அதாவது தகுதி மற்றும் தகுதியற்ற அதாவது ஜீவன்கள் பகவானுடைய நிழலை பெறுவது, எந்த இடத்துல பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் தஞ்சம் அடைவதற்கு வந்து இரு வகையான பிரிவினர்கள் உண்டு இல்லையா? ஒன்று நாத்திகத்தன்மை, ஒன்று ஆத்திகத்தன்மை. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தியை மேன்மையாக எடுத்துக்கொள்பவர்கள் கடவுளே இல்லை என்று உரைப்பவர்களும் உண்டு. அதாவது துஷ்கிருத்தினோஸ் மற்றும் சுக்ருத்தினோஸ் 2 விதமானவர்கள். சோ சுக்ருத்தினோஸ் எல்லாமே குவாலிஃபைட் இல்லையா? அதாவது சுக்ருத்தினோஸ் வந்து துயரற்றோர் மற்றும் கேள்வி உடையோர் மற்றும் வந்து அதாவது செல்வத்தை விரும்புவோர் மற்றும் பூரணத்தினுடைய உண்மையை தேடுபவர். இந்த 4 பேருமே சுக்ருத்தினோஸ். மற்றும் துஷ்கிருத்தினோஸ் மூடர்கள் இல்லையா? மற்றும் நரதாமா அதாவது இந்த பௌதீகத்தில் வந்து லயித்து சோம்பேறித்தனமாகவும் அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர்கள். நரதாமா அதாவது இந்த பௌதீக செயல்களால் ஈர்க்கப்படுபவர்கள். மேலும் மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்கள் இல்லையா? மயா ஹர்பிதா. அது மேலும் வந்து இன்னொன்னு வந்து ஆசுரம் அதாவது அசுரர்கள். இந்த 4 விதமான தீயோர்கள். சோ இவங்க எல்லாருமே நாட் குவாலிஃபைட் டு ரிசீவ் த பிளெஸிங்ஸ் இல்லையா? சோ அதாவது துஷ்கிருத்தினோ அண்ட் சுக்ருத்தினோ அவர்களை பற்றி எடுத்துரைப்பது. மேலும் வந்து பிரேயர்ஸ் ஃபார் என்லைட்மெண்ட் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். அதாவது பகவானிடத்தில் அதாவது பிரேயர்ஸ்னாக்க நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி கொள்ளக்கூடிய முனை இல்லையா? நம்ம பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் வைக்கிறோம். எதற்கு பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும்னா என்லைட்மெண்ட்
ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்கான மார்க்கத்திற்கு தான் நாம வந்து பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும். அன்றாட நம்ம பௌதீக செயல்களுக்காகவும் அதனை ரட்சிப்பதற்காகவும் நம்ம பிரார்த்தனைகள் வைக்கவே கூடாது. அது நம்மளை இன்னும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி வருவதற்கான மார்க்கத்தையே ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனாலதான் நீங்க அதை பத்தி கேட்கவே கூடாது அப்படின்னு நிறைய இடங்கள்ல வரும்போது நான் எடுத்துரைத்து கொண்டே இருக்கின்றேன். அப்ப நாம் எப்படி இந்த ஜீவனத்துல வாழப்போது நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருதே, அதெல்லாம் எப்படி பார்த்துக்கிறதுனா நீங்க ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லுங்கள். பௌதிகத்தை பகவானே வந்து பார்த்துப்பார் இல்லையா? சோ என்னை நம்புகிறவர்களுக்கு வந்து அவர்களிடத்தில் இருப்பதை நான் பாதுகாத்தும் அவர்களிடத்தில் இல்லாதவற்றை வழங்கியும் நான் ரட்சிக்கின்றேன். சோ அதுவே என்னுடைய கடமையாக இருக்கின்றது என்பதையும் வந்து பகவான் பகவத்கீதையில வந்து 7வது அத்தியாயத்துல சொல்கின்றார் இல்லையா? சோ இல்லாதவற்றை கொடுத்தும் இருப்பவற்றை காப்பாற்றுவதும் பரிபாலிக்கின்றேன் என்றார். அதனால இந்த பௌதீக ரட்சணை அவர் கண்டிப்பா பார்த்துப்பார். அதனால அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம். நம்ம கடமையா இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக செயல்களை அனைத்தும் அவருக்காக நாம ஆற்றி அவர் பாதங்களில் நாம சமர்ப்பித்து விடுவோம். அதாவது ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அவரே பார்த்துக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடைய வேண்டியது வந்து ஆன்மீகத்தில் நாம வந்து முன்னேற்ற பாதை அடைய வேண்டும். அதுதான் அதனுடைய அதாவது பாதை என்ன என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது வந்து 48ல இருந்து 51வது ஸ்லோகம். சோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி, அதாவது தொகுப்பு. இந்த தொகுப்புல இருந்து நாம இப்ப இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். ஜானகிராமன் பிரபு 48 to 51 மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. 48ல இருந்து 51 என்ன சொல்கின்றது என்றால் பிரார்த்தனைகள். சோ பிரார்த்தனைகள், பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறோம். எதற்கு பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும்? நாம பக்தியில வந்து முன்னேற வேண்டும், ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற வேண்டும், அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கத்தை அவர் வந்து வழி நடத்த வேண்டும். இதை மட்டும்தான் நாம பகவான் கிட்ட கேட்க வேண்டும். பௌதிக செயல்கள் நம்மளுடைய அதாவது கர்மத்தின் அடிப்படையில் நாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரும்பொழுது கிடைக்க பெறுகின்றது இல்லையா? அதற்காக நாம வந்து அவர்கிட்ட வழி நடத்துதலை வந்து அவரே பார்த்துப்பார் என்ற அந்த நம்பிக்கையை கொண்டு அந்த செயல்களில் நாம ஈடுபட வேண்டும். பௌதீக சுகங்களை வந்து வேண்டும் என்று கேட்பது என்பது நம்மள மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதற்கான மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால நாம் எதை கேட்கின்றோமோ அதை தான் நாம பிராப்தம் பெறுகின்றோம். சோ நாம் கேட்பது வந்து அதாவது நித்தியமான ஒரு செயலுக்கு வந்து நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் இருக்க வேண்டும். இந்த நித்தியமற்ற உலகத்திற்கு வருவதற்கான பிரார்த்தனைகள், எனக்கு இது வேண்டும், பொன் வேண்டும், பொருள் வேண்டும் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகளை வந்து நாம நிறுத்தி அந்த மெய்ஞானத்தை, அதனால்தான் அந்த சுக்ருதி நோஸ்ல கூட வந்து அந்த பரம்பொருள், எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் இல்லையா, பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடுவோர் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் என்று பகவான் சொல்கின்றார். துயருற்றோர், அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், இந்த 3 பேரை விட தன்னை பற்றி யார் வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் என்று பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அந்த 3மே வந்து மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் நமக்கு பந்தப்படுத்தும் இல்லையா? துயருக்காக நம்ம வந்து இந்த துயரத்தை வந்து அவர் வந்து எனக்கு ரட்சணை செய்ய நம்ம 24 மணி நேரம் அவர்கிட்ட இது பிரார்த்தனைகளாக வைத்துக் கொண்டிருந்தால் எஸ் நாம கேட்கக்கூடிய இந்த துயரம் வந்து கண்டிப்பா நாம வந்து அது தாங்கி செல்ல வேண்டியதுதான். நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா, நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மங்களால் தான் நாம் இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதை வந்து பக்குவமான முறையில் எடுத்து செல்வதற்கு பகவான் கண்டிப்பா துணை கொடுப்பார். அதை நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாம ஆன்மீகத்தில் மாற்றம் வந்து முன்னேறுவதற்காக நாம வந்து செயல்பட வேண்டும். அதை தவிர்த்து நாம் எதையுமே செயலாற்றக்கூடாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எதை கேட்க வேண்டும் பகவானிடத்தில் என்பதை நாம புரிந்து கொண்டு கேட்க வேண்டும். எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. சிசுக உவாச்ச துவாரி தயாநத்யா ருஷபஹ குருநாம் மைத்ரேயம் ஆசீனம் ஆகாத போதம் சக்தோபஸ்ருத்யச்த பாவ சித்தத பரபஷ்ய சௌகலீஷ்ய குணா பிரித்ருப்த. எஸ் வாசிங்க பிரபு. தல்முசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே ஸ்ரீ சுக உவாச துவாரி தய நத்யா ருஷப குருநாம் மைத்ரேயம் ஆசீனம் அகாத போதம் ஷத் தோபஸ்ருத்த யாச்சுத அச்சுதா பாவ சித்த பப்ருச்ச சௌசீல்ய குணாபித்ருப்த. ஸ்ரீ சுக உவாச சுகதேவா கோஸ்வாமி கூறினார். துவாரி துவாரத்தில் தியூ நத்யா தெய்வீகமான கங்கை நதி, ருஷப குருக்களில் குருநாம் குருக்களின் மைத்ரேயரிடம்
ஆசீனம் அமர்ந்திருந்த அகாத போதம் ஆழங்காண முடியாத அறிவுடைய சத்தா விதுரர் உபஸ்ருத்தா நெருங்கியதும் அச்சுதா குறையற்ற பகவான் பாவ குணம் சித்த பூரண பிரபஞ்ச வினவினார் சௌசீல்ய சாந்தமாக குண அபிதிருப்த உன்னத குணங்களில் திருப்தி அடைந்து. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக குருவம்சத்தில் சிறந்தவரும் பகவத் தொண்டில் பூர்ணத்துவம் பெற்றோருமான விதுரர் உலகில் ஆழங்காண முடியாத அறிவை பெற்றிருந்த முனிவரான மைத்ரேயர் அமர்ந்திருந்த தெய்வீகமான கங்காத்வாரத்தை ஹரித்வாரத்தை அடைந்தார். அமைதியில் பூர்ணத்துவம் உன்னதத்தில் திருப்தியும் பெற்றிருந்த விதுரர் மைத்ரேயரிடம் பின்வருமாறு வினவினார். பொருளுரை. விதுரர் பகவானிடம் தூய பக்தி கொண்டிருந்ததால் முன்பே பூரணத்துவம் பெற்றவராக இருந்தார். பகவானும் ஜீவராசிகளும் தன்மையில் ஒன்றானவர்கள் என்றாலும் அளவில் தனிப்பட்ட ஜீவராசிகளை விட பகவான் மிக பெரியவர் ஆவார். பகவான் என்றுமே இழிவடையாதவர். ஆனால் ஜீவராசிகளோ மாயையின் வலையில் விழும் தன்மையுடையவர்கள். விதுரர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்திருப்பதால் அச்சுதா பாவ பந்தப்பட்ட வாழ்வில் உள்ள ஜீவராசியின் இழிவடையும் சுபாவத்தை கடந்துவிட்டவராக இருந்தார். இந்நிலை பக்தி தொண்டினால் அடையப்பட்ட பூர்ணத்துவம் அச்சுதா பாவசித்த என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்துள்ள எவரும் ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாகவும் நல்ல எல்லா நற்குணங்களையும் கொண்டவராகவும் இருக்கிறார். கற்றறிந்த முனிவரான மைத்ரேயர் ஹரித்வாரத்தில் உள்ள கங்கை நதிக்கரையில் தனிமையான ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருந்தார். பூர்ணத்துவம் பெற்ற பகவத் பக்தரும் எல்லா உன்னத குணங்களையும் பெற்றவருமான விதுரர் விசாரணை செய்யும் பொருட்டு மைத்ரேயை அணுகினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச துவாரி தயநத்யா ருஷபஹ குருநாம் மைத்ரேயம் ஆசீனம் அகாத போதம் சத்தோபஸ் ருத்யுஷா அச்சுதபாவ சித்தஹ பிரபச்ச சௌஷீல்ய குணா பித்ருத்பத. அதாவது சிசுக உவாச்ச, சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், துவாரி அப்படின்னா துவாரத்தில், கங்கை கரை நிறைய வந்திருக்கக்கூடிய துவாரம், அந்த துவாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தியூநத்யா தெய்வீகமான கங்கை நதி, ருஷபக குருக்களில் சிறந்தவர் இல்லையா விதுரர், குருநாம் குருக்களின், மைத்ரேயம் மைத்ரேயரிடம், ஆசீனம் அமர்ந்திருந்த, அகாத போதம் ஆழம் காண முடியாத அறிவுரை இல்லையா, அறிவுரை ஆழம் காண, நம்மளால அந்த ஞானத்தினுடைய அளவை மெஷர் பண்ண முடியாது. எவ்வளவு அளவு அவருக்கு ஞானம் இருக்குன்றது நம்மளால மெஷர், ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது, ஆழங்காண முடியாத அறிவு என்பது. சோ சத்தா விதுரர், உபஸ்ருத்ய நெருங்கியதும், அச்சுதா குறையற்ற பகவான், பாவ குணம், சித்த பூரண, சித் என்றாலே அதாவது சத்து சித் இல்லையா, சத் என்றால் உண்மை, சித் என்றால் ஞானம், ஞானத்துல பூரணமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை, பிரபச்ச விரவினார், சௌஷீல்ய சாந்தமாக, எப்படி நாம கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் இல்லையா, தத்விதி பண்ணி பிரார்த்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா, அதாவது நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் பணிவிடை செய்து அடக்கத்தோடு கேட்க வேண்டும், அந்த சாந்தமாக கேட்க வேண்டும். அதைத்தான் இந்த இடத்துல விதுரரும் அந்த சுவாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். சோ அதாவது சாந்த தன்மை, குண அப்ரித்த உன்னத குணங்களில் திருப்தி அடைந்து. சோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி இப்ப எடுத்துரைக்கின்றார், இவ்வாறாக குரு வம்சத்தில் சிறந்தவரும் பகவத் தொண்டில் பூர்ணத்துவம் பெற்றவர், ஏன்னா அவர் யாத்திரை மேற்கொண்டார் இல்லையா, அவர் ஒரு தூய பக்தர். சோ அவருடைய யாத்திரையினுடைய பலன் எதற்கென்றால் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக தான் இருக்கும். சோ உலகில் ஆழங்காண முடியாத அறிவை பெற்றிருந்த மாமுனிவரான மைத்ரேயர் அமர்ந்திருந்த தெய்வீகமான கங்காத்வாரத்தை, அதாவது ஹரித்வாரத்தை அடைந்தார். அமைதியில் பூர்ணத்துவமும் உன்னதத்தில் திருப்தியும் பெற்றிருந்த
விதுரர் மைத்ரேயரிடம் பின்வருமாறு வினவினார். இப்போ விதுரருடைய குணாதிசயங்கள், அவருடைய பக்தியினுடைய நிலை, அதை பற்றி இந்த பொருளுரையில நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கியிருக்கின்றார். ஸ்ரீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சோ விதுரர் பகவானிடம் தூய பக்தி கொண்டிருந்ததால் முன்பே பூர்ணத்துவம் பெற்றவராக இருந்தார் இல்லையா? அவர் ஒரு தூய பக்தர். அவர் வந்து அந்த அரண்மனையை விட்டு செல்லும் பொழுது கூட அவர் ஒரு தூய பக்தர் தான். ஆனால் அங்கே அதர்மத்தின் தரப்பில் தான் செயலாற்றியதால் தன்னுடைய தர்மமான நிலை எல்லாமே வந்து பங்கம் வந்து விட்டது. அதாவது இருமைகள் இல்லையா? புண்ணியம் பாவம், பாவங்கள் வந்து மேன்மைப்பட்டு புண்ணியங்கள் எல்லாம் கரைந்து விட்டது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அவருக்கு இருந்தது. அதுதான் கரெக்ட். நாம ஒரு அதர்மத்தின் தரப்பில் இருந்து அதர்மம் புரிகின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் தரப்பில் நாம வந்து சப்போர்ட் பண்றோம்னா கண்டிப்பா அந்த அதர்மத்தினுடைய பலன் நமக்கும் வந்து சேரும். இதை நம்ம என்னைக்குமே புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அட்லீஸ்ட் அதை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா கண்டிப்பா சொல்லணும். அப்படி சொல்ல முடியலைன்னா அந்த இடத்தை விட்டு நாம விலகி விட வேண்டும். இரண்டு நிலைகளை ஏதோ ஒண்ணு நம்ம பரிபாலிக்கணும். நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டாங்கன்னாக்கா பெட்டர் அந்த பிளேஸ்ல இருந்து நாம சென்று விடுவது. இல்லை வந்து சொல்ல வேண்டிய கர்த்தவியம் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தை விட்டு நாம அகல முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தால் சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய கர்த்தவியம். அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஆற்ற வேண்டிய கடமை. தர்மத்தை வந்து எவ்வாறு நிலைநிறுத்த முடியும்? ஒரு 4 பேர் ஒரு அசோசியேஷன் வந்து மூவ் பண்றாங்கன்னா அதுல 3 பேர் வந்து அதர்மம் புரிந்தால் ஒருத்தர் கண்டிப்பாக வந்து பேச வேண்டிய நிலைதான் இருக்கும். ஆனால் அதை வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட், அது ஒரு கடமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதிலிருந்து அவர் வந்து வெளிப்படவும் முடியாது. ஆனால் அந்த இடத்தில் வந்து தர்மத்தை பற்றி எடுத்துரைக்க வேண்டியது அந்த நபருடைய கடமையாகும். அதே மாதிரி பொசிஷன்ல தான் விதுரரும் இருந்தார். சோ துரியோதனன் மற்றும் வந்து அதாவது திருதராஷ்டிரன் இவர்கள் எல்லாம் அதர்மம் புரிந்தவர்கள் தான். சோ அதர்மன் தரப்பில் அவர் அந்த அரசாட்சியை வந்து ஒரு சேவகனாக இருந்து ஆற்றிய போதிலும் அவருடைய பொசிஷன்ல வந்து உசிதமான ஒரு தர்மத்தை வந்து அவர் பரிபாலித்து கொண்டு வந்தார். சொல்ல வேண்டியது அவருடைய தர்மம், அதை சொல்லிக் கொண்டுதான் இருந்தார். அதனால்தான் திருதராஷ்டிரருக்கும் வந்து மற்றும் வந்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விதுரர் என்றால் வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஏனென்றால் அவர் உரைக்கக்கூடிய அந்த தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையில் அவர்கள் கிடையாது. தங்களுடைய மோகம் இல்லையா, அதாவது பேராசை, அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் மற்றும் வந்து குரோதம், இது எல்லாமே அவர்கள் வந்து மேன்மையாக கொண்டிருந்தார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம் எதை உரைத்தாலுமே வந்து அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாது. சோ உண்மையும் தர்மமும் வந்து அவர்களுக்கு என்றைக்குமே ஏற்கவில்லை. அதனால் அங்கே இருந்து கொண்டிருந்த விதுரர் வந்து தன்னுடைய இருமைகள் எல்லாம் வந்து அதாவது பாவத்தால் நிரம்பி விட்டது, மேலும் வந்து புண்ணியங்கள் எல்லாம் கரைந்து விட்டது என்று ஃபீல் பண்ணார். அந்த குருஷேத்திர போரிலே டைரக்டா பகவானை போய் அவர் தரிசித்திருக்கலாம். ஆனால் அது வந்து அந்த தகுதியும் நமக்கு இல்லை. ஏனென்றால் he has been bereft இல்லையா? அதாவது தன்னிடம் இருந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் கரைந்தோடி விட்டது. மேலும் சில புண்ணியங்களை வந்து சேர்த்து கொண்டால்தான் பகவானிடத்தில் நம்ம வந்து பக்தியை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நிலை அவர் மனசுக்கு வந்ததால அவர் புனித யாத்திரையை வந்து மேற்கொண்டார். சோ அதனால அவர் வந்து ஒரு தூய பக்தர். அவரை பற்றி தான் இந்த பொருளுரையில் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகிறார். பகவானும் ஜீவராசிகளும் தன்மையில் வந்து ஒன்றானவர்கள் இல்லையா? அவர் பரமாத்மா, நாம ஜீவாத்மா. இரண்டும் நித்தியமான ஒன்றில் இயல்பில் வந்து ஒன்றுதான். ஆனால் பகவான் அதாவது எல்லையற்ற ஆற்றல்களை படைத்தவர். நாம அணு ஆத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. சோ அது அளவுல வந்து நம்ம என்றைக்குமே அவரோட வந்து கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. அதாவது நம்மளும் அவரும் வந்து சமம் என்று என்றைக்கும் நாம நினைத்து கொள்ள முடியாது. தனிப்பட்ட ஜீவராசிகளை விட பகவான் மிக பெரியவர் ஆவார் இல்லையா? பகவான் என்றுமே இழிவடையாதவர், அச்சுதா, இன்ஃபாலபிள் இல்லையா? அச்சுதா என்றால் வந்து அவர் என்றைக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய 3 குணங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இழிவடைந்தோர் தான் நாம தான் இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கின்றோம் இல்லையா? நித்திய பக்தர்களாகிய நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறந்திருக்கின்றோம். ஆனால் ஜீவராசிகளோ மாயையின் வலையில் விழும் தன்மை உடையவர்கள். நம்ம எப்பொழுதுமே இந்த 3 குணங்களால் வந்து 3 குணங்கள் வந்து மாயையினுடைய சொரூபம் தான் இல்லையா? எந்த குணாதிசயத்துக்கு வேண்டும் என்றாலும் பலமாக எந்த குணாதிசயம் இருக்கின்றதோ அதன் தரப்பில் மனதை வந்து லயித்து புத்தியையும் அதன் தரப்பில் நாம செயல்படுத்தி விடுகின்றோம். விதுரர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து இருந்ததால் இல்லையா, ஒரு பக்தன் அநேக பாவங்களில் இருந்து இருந்தா கூட பக்தி தொண்டில் அவன் நிலை பெற்றிருந்தால் அவனை வந்து உத்தமமானவனாகவே கருத வேண்டும் என்று பகவான் பகவத்கீதையிலையும் வந்து சொல்கின்றார் இல்லையா? சோ ஜகாய் மதாய் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், மிருகாரியும் நம்ம சொல்லலாம்.
மிருகாரி ஒரு வேடுவனாக இருந்து அவன் ஆற்றிய அந்த அந்த அதாவது உயிரை வந்து கொல்லக்கூடிய அந்த விதம் வந்து மிகவும் கோரமானது என்று நாரத மகரிஷி எடுத்துரைத்த போது, ஒன்று கொன்றுவிட வேண்டும், இல்லை என்றால் கொல்லாமல் விட வேண்டும் இல்லையா? பாதி கொன்று பாதி விட்டதால் அது வந்து அதனுடைய பாவம் வந்து மிகவும் மோசமானது என்பதை வந்து நாரத மகரிஷி வந்து மிருகாரிக்கு எடுத்துரைத்த பொழுது மிகாரியும் வந்து அதை உணர்ந்து மேலும் வந்து அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேட்டையாடுவதை அவன் நிறுத்திவிட்டு ஒரு தூய பக்தனானான் என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஜெகாய் மதாயும் வந்து நித்யானந்த பிரபுவுடைய கருணையால் வந்து அவர்களும் வந்து ஒரு தூய பக்தர்களானார்கள். சோ அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருப்பவர் தான் வந்து விதுரர். பகவானின் பக்தி தொண்டில் எப்பொழுதுமே அவர் ஆழ்ந்திருப்பவர். 24/7 நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அச்சுத பாவ, அதாவது தவறி விழாத பாவம் இல்லையா? அச்சுதா என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து தவறி விழுபவர்கள் யார்? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஆனால் விதுரர் வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையை பெற்றிருந்தார். அதனால்தான் அச்சுத பாவம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பந்தப்பட்ட வாழ்வில் உள்ள ஜீவராசியின் இழிவடையும் சுபாவத்தை கடந்து விட்டவராக இருந்தார். அதாவது முமுட்சுக்கள், அதாவது முக்தி பெற்ற நிலையை வந்து பெற்றிருந்தார் விதுரர். சோ இந்நிலை பக்தி தொண்டினால் அடையப்பட்ட பூர்ணத்துவம், முழுமை இல்லையா? அச்சுத பாவ சித்த, சித்தி மீன்ஸ் அதாவது அவருக்கு அருள் கிடைத்தது என்று அர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்துள்ள எவருமே, அதாவது சதா சர்வகாலமும் பகவானை தன் மனதில் தன் ஹிருதயத்திலே ஏற்றிக்கொண்டு அவரை பற்றியான நினைவுகள், அவருக்கு தொண்டாற்ற வேண்டிய அந்த கடமைகளில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் யாராக இருந்தாலுமே அவன் ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாகவும் எல்லா நற்குணங்களை பெற்றவனாகவும் வந்து கொண்டவனாகவும் கருதப்படுகின்றான். சோ அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே விடுதலை அடைந்த தன்மையை பெற்றிருக்கின்றான். கற்றறிந்த முனிவரான மைத்ரேயர் ஹரித்வாரத்தில் உள்ள கங்கை நதிக்கரையின் தனிமையில் ஓரிடத்தில் அமர்ந்திருந்தார். சோ இப்ப வந்து சூழ்நிலை, அதாவது விதுரர் வந்து அந்த கங்கை நதிக்கரையோரம் வருகின்றார். மைத்ரேய ரிஷியை வந்து காண்பதற்காக மைத்ரேயரும் வந்து அந்த கங்கை நதி கரையோரத்தில் ஹரித்வாரத்தில் வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார் என்று இந்த பதத்தில் வந்து அற்புதமாக விளக்கப்படுகின்றது. பூர்ணத்துவம் பெற்ற பகவத் பக்தரும் எல்லா உன்னத குணங்களையும் பெற்றிருந்தவருமான விதுரர் விசாரணை செய்யும் பொற்று மைத்ரேயை வந்து அணுகினார். சோ அவரை வந்து அவரிடத்தில் வந்து அதாவது நமஸ்காரங்கள் செய்து இல்லையா? சோ சந்திப்பு என்பது ஏற்படுகின்றது. எஸ் புஷ்பம் மாதாஜி வாசிங்க. விதுர உவாச்ச சுகாய கர்மாணி கரோதி லோகோ நதைஹ சுகம் வான்யத் உபாரமம் வா விந்தியேத பூயஸ்ததயேவ துஷ்டுஹம் யத் அத்ர யுக்தம் பகவான் வதேன்னாஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விதுர உவாச்ச சுகாய கர்மாணி கரோத லோகோ நதை சுகம் வான்யத் உபாரமம் வா விந்தேத பூயஸ்ததயேவ துக்ககம் யத்தத்ர யுக்தம் பகவான் வதேன்னஹ. விதுர உவாச்ச, விதுரர் கூறினார், சுகாய மகிழ்ச்சியை அடைவதற்காக, கர்மாணி பலன் கருதும் செயல்களை, கரோதி அனைவரும் அவ்வாறு செய்கின்றனர், லோகக இவ்வுலகில் ந ஒருபோதும் இல்லை, தை அச்செயல்களால், சுகம் எந்த மகிழ்ச்சியும், வா அல்லது அந்யத் வேறாக, உபாரமம் முழு திருப்தி, வா அல்லது விந்தேத அடைகிறான், பூயக மாறாக, தத இத்தகைய செயல்களால், ஏவ நிச்சயமாக, துக்ககம் துன்பங்கள், யத் எதுவொன்று, அத்த சூழ்நிலைகளின் கீழ், யுக்தம் சரியான வழி, பகவான் மிகச் சிறந்தவரே, வதேத் தயவு கூர்ந்து அறிவு புகட்டுங்கள், ந எங்களுக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. விதுரர் கூறினார், மிகச்சிறந்த முனிவரே, மகிழ்ச்சி அடையும் பொருட்டு இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் பலநோக்கு கர்மங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆயினும் முழு திருப்தியையோ அல்லது துன்ப நிவர்த்தியையோ ஒருவரும் காண்பது இல்லை. மாறாக இத்தகைய செயல்களால் நிலைமை இன்னும் மோசமடைகிறது. எனவே உண்மையான மகிழ்ச்சியை பெற எப்படி ஒருவர் வாழ வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு கூறி அருளுங்கள். பொருளுரை. விதுரர் சில பொதுவான கேள்விகளை மைத்ரேயரிடம் கேட்டார். அவரது உண்மையான நோக்கம் அதுவல்ல. மைத்ரேய முனிவரை அணுகி பகவானின் நாமம், புகழ், குணம், உருவம், லீலைகள், பரிவாரம் முதலான பகவானை பற்றிய எல்லா உண்மைகளையும் கேட்டறியும்படி உத்தவர் விதுரரிடம் கூறினார்.
இவ்வாறாக மைத்ரேயரை அணுகிய விதுரர் பகவானை பற்றி மட்டுமே விசாரித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவருக்கு இருந்த இயல்பான பணிவின் காரணத்தால் உடனே பகவானை பற்றி கேட்காமல் சாதாரண மனிதனுக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி வினவினார். சாதாரண மனிதனால் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. மாயா சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தன் வாழ்வின் உண்மை நிலையை முதலில் அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பலநோக்கு கர்மங்களால் மட்டுமே தன்னால் மகிழ்ச்சி பெற முடியும் என்று மாயைக்கு உட்பட்டவன் நினைக்கிறான். ஆனால் நடப்பது என்னவென்றால், ஒருவன் வாழ்வு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணாமல் செயல் விளைவுகளின் வலையில் இன்னும் அதிகமாக சிக்கிக் கொள்கிறான். இது சம்பந்தமாக நல்ல பாடல் ஒன்று உள்ளது. வாழ்வில் எல்லா சுபபோகங்களையும் பெற வேண்டும் என்ற பேராசையினால் இந்த வீட்டை நான் கட்டினேன். ஆனால் என் துரதிர்ஷ்டத்தினால் எதிர்பாராத விதமாக வீடு தீக்கிரையாகி விட்டதால் என் திட்டம் சாம்பலாகிவிட்டது. இயற்கை சட்டமும் இதை போன்றதுதான். ஜட உலகில் திட்டங்களை தீட்டுவதன் மூலமாக மகிழ்ச்சியை பெற அனைவரும் முயல்கின்றனர். ஆனால் கொடூரமான இயற்கை சட்டம் ஒருவனது திட்டங்களுக்கு தீ வைத்து விடுகிறது. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவன் தான் போட்ட திட்டங்களில் மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை. மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற தனது தொடர்ந்த ஆசையில் திருப்தி அடைவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. விதுர உவாச்ச. இப்ப விதுரர் வந்து கேட்கின்றார். சுகாய கர்மாணி கரோதி லோகோ நதைத சுகம் வாண்யத் உபாரவம் வா விந்தேத யூயஸ் ததையேவ துக்கம் யத் அத்ர யுக்தம் பகவான் வதேனாக. அதாவது விதுர உவாச்ச, விதுரர் வந்து கூறுகின்றார் மைத்திரேயரிடம். ஓகே, சுகாய சுகம் இல்லையா, மகிழ்ச்சி அடைவதற்காக கர்மாணி, அதாவது நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா, அதாவது அது எவ்வாறு கர்ம காண்டமோல பலன் நோக்கு கர்மங்கள் இல்லையா, பலன் தரும் செயல்களை கரோதி அனைவரும் அவ்வாறு செய்கின்றனர். 95% இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பலன் நோக்கு கர்மங்கள் தான் செய்கின்றோம். ஆனால்தான் மீண்டும் மீண்டும் நாம இந்த இடத்துல திரும்பி வந்துகிட்டே இருப்போம், கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். இந்த உண்மையை யார் உணர்கின்றார்களோ, பகவானை மையமாக வைத்து அனைத்து செயல்களுமே செய்து அவருடைய பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றார்களோ பலன்களுக்காக, அதுவே உசிதமான செயல். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மிக மிக குறைவானவர்கள் தான் இல்லையா. மேலும் லோக, அதாவது இவ்வுலகில் நான் ஒருபொழுதும் இல்லை, தை அச்செயல்களால் சுகம் எந்த மகிழ்ச்சியும் வா அல்லது அந்நிய துயராக உபாரம் அந்நியத் வேறாக உபாரமும் முழு திருப்தி வா அல்லது விந்தேத அடைகின்றார். ஒருவர் பௌதீக செயல்களினுடைய அதன் மீது பற்றுதலை கொண்டு பக்தி செய்து அந்த பௌதீக பலன்களை எல்லாம் பெறும் பொழுது அதனால் அவன் கடைசி வரைக்கும் வந்து சுகமாக இருக்கின்றானா? கண்டிப்பாக இல்லை. அது வந்து ஒரு டெம்பரவரி சந்தோஷம் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில். எனி டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பங்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் இல்லையா. நாம கேட்ட அந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ் வரங்கள் எல்லாமே நமக்கு எப்பொழுதுமே நன்மை வழங்கும் என்பது நம்ம நினைக்கவே கூடாது இல்லையா. எந்த சூழ்நிலையில் அது வந்து நன்மையாக இருக்கும், எந்த சூழ்நிலையில் அது வந்து நமக்கு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணும் என்பது காலம்தான் வந்து நிர்ணயிக்கும். அதனால நம்ம எதையுமே நாம நிர்ணயிக்க முடியாது. அதனால நம்ம எதையும் கேட்க வேண்டியதே கிடையாது. எது நமக்கு நல்லதோ அதுக்கு பகவான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை மட்டும் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நாம் நினைக்கும் பொழுது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் பகவான்கிட்ட கொடுத்துறோம். அவர் நமக்கு பார்த்து எது நல்லதோ கொடுப்பார், அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த சூழ்நிலை அது நமக்கு சங்கடமாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் அது நமக்கு பிற்காலத்தில் பெரிய ஆபத்திலிருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கும். அதனால சங்கடம் இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி வந்து சந்தோஷம் இருந்தாலும் இரண்டையும் ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை வந்து நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். திருப்தி உபாரமம் முழு திருப்தி வா அல்லது விந்தேக அடைகின்றான். பூய மாறாக தத இத்தகைய செயல்களால் ஏவக நிச்சயம் துக்கம் துன்பங்கள் எத், அதாவது எது ஒன்றும் அத்ர சூழ்நிலையின் கீழ் யுக்தம் சரியான வழி பகவான் மிகச் சிறந்தவரே வதேத் தயவு கூர்ந்து அறிவுரை புகட்டுங்கள் எங்களுக்கு. இங்க வந்து ப்ளூரலா கேட்கின்றார். இங்க வந்து விதுரர் நம்ம எல்லார் சார்பாக தான் அவரும் கேட்கின்றார். நாமளும் அதை புரிந்து கொள்வதற்காக முயற்சி செய்யலாம். ஓகே, விதுரர் கூறினார், மிகச்சிறந்த முனிவரே, மகிழ்ச்சி அடையும் பொருட்டு இவ்வுலகில் அனைவரும் பலநோக்கு கர்மங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதுதான் நாம் அன்றாடம் செய்யறது. அதுதான் இயற்கையான ஒரு சுபாவம் என்றும் நாம கருதுகின்றோம் இல்லையா. சில பேர் வந்து எதையுமே வேண்டாம்,
ஓகே இருக்கிறது போரும் திருப்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவத்தை ஒரு வீட்டுல வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அவரை வந்து ஒரு ஒரு டிஃபரெண்டா பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மையும் ஏற்பட்டு விடுகின்றது. இப்ப இந்த காலகட்டத்துல அதுதான் எதை கொண்டும் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அதை உணர்பவர்களும் தெரிந்து கொள்பவர்களும் மிக மிக குறைவானவர்கள் இந்த காலகட்டத்துல. சோ பலநோக்கு கர்மங்கள்ல தான் நாம் என்றைக்குமே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? ஆயினும் முழு திருப்தியோ அல்லது துன்ப நிவர்த்தியையோ ஒருவரும் காண்பதில்லை. ஒருவர் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டால் அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் அதுல இருந்து நமக்கு எந்த சுகமுமே வராது, நமக்கு எந்த சந்தோஷமும் ஏற்படாது. பலன் கருதாமல் நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் தான் நமக்கு நிம்மதி, திருப்தி இது எல்லாமே வாரி வழங்கும். மாறாக அது ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம கருணை மற்றும் அன்பினால் ஆற்றக்கூடியது. பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஒரு செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் என்றால் அதற்கு அது உந்துதல் என்பது இருக்கணும்ல. எதற்காக அந்த பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்றோம் என்பது இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காகவும் இல்லையா அடுத்தவர்களுக்காகவும் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து என்றைக்குமே நமக்கு வந்து நிம்மதி வழங்க வல்லது. மாறாக இத்தகைய செயல்களால் நிலைமை இன்னும் மோசமடையும். நாம் எப்ப கர்ம காண்டால செயல்படுகின்றோமோ அப்போ வந்து மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம். எனவே உண்மையான மகிழ்ச்சியை பெற, அதாவது அந்த பூர்ணமான அந்த நிலையில இருந்து கொண்டு நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியை பெறணும்னாக்கா எப்படி ஒருவர் வாழ வேண்டும் என்பதை எனக்கு எடுத்துரைங்கள்னு சொல்லிட்டு அதாவது விதுரர் வந்து மைத்ரேயரிடம் கேட்கின்றார். விதுரர் சில பொதுவான கேள்விகளை மைத்ரேயரிடம், ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ் தான் அவர் கேட்டது முதல்ல. ஆனா அவருக்கு வந்து அறிவுறுத்தப்பட்டது உத்தவரால வந்து பகவானுடைய நாமங்கள், ரூபங்கள், லீலைகள் இதை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளும்படி வந்து அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் இப்போ பொதுவான கேள்விதான் இந்த இடத்துல வந்து விதுரர் கேட்கின்றார். அவரது உண்மையான நோக்கம் கூட அது கிடையாது. சோ ஏன்னா அவர் வந்து மைத்ரேய முனிவரை அணுகி பகவானுடைய நாமம், புகழ் இல்லையா, புகழ், குணம், உருவம், லீலைகள், அவருடைய பரிவாரங்கள் இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரும்போது அவருடைய பரிவாரத்தோட தான் வருவார் பகவான். சோ இவை முதலென பகவானை பற்றி எல்லா உண்மைகளையும் கேட்டறியும்படி உத்தவர் வந்து விதுரரிடம் வந்து கூறியிருந்தார். இவ்வாறாக மைத்ரேயரை அணுகிய விதுரர் பகவானை பற்றி மட்டுமே விசாரித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவருக்கு இருந்த இயல்பான பணிவின் காரணத்தால் ஒருத்தருடைய இயற்கையான குணம் என்றைக்குமே மாறாது. 18 வயசுக்குள்ள நம்ம திருத்தினாதான் திருத்தின மாதிரி. அதுக்கு மேல வந்து ஜீவன் கண்டிப்பாக அவனாக வந்து மாற்றம் பெற வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஒழிய அவனுடைய சுபாவத்தில் வந்து எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. சோ மாற்றம் என்பது அந்த உயிர் வாழிடத்திலிருந்து வர வேண்டிய ஒன்று. அதற்கு அப்ரூவல் மட்டும்தான் பகவான் கொடுப்பார். நம்ம எதுவுமே வந்து மனசுல எதுவும் நினைக்காத பொழுது அப்ரூவல் எதுக்கு அப்ரூவல் பண்ணணும் இல்லையா? அவரு சும்மாவே வெற்று காகிதத்துல நம்ம வந்து சைன் போட்டு கொடுன்னு கேட்டா போட்டு கொடுப்போமா? அது போலதான். சோ நாம என்ன செய்யணுமோன்றது வந்து எழுதி கொடுத்துட்டு நம்ம மேனேஜர் கிட்ட போய் சைன் வாங்கணும். வெறும் காகிதத்துல யாரும் சைன் பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் எந்த காரியத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை இல்லையா, அதாவது நம்ம ஆற்ற வேண்டிய இந்த இவ்வாறாக அணுகிய மகனை பற்றி, அதாவது பகவானை பற்றி மட்டுமே விசாரித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் நம்ம இயல்பான பணிவின் காரணத்தால் அவர் ஒரு சுபாவத்தை ஏற்றிருக்கின்றார் இல்லையா, அதாவது ஆனந்தமயம் மற்றும் வந்து விஞ்ஞானமயத்துல நம்ம பரமாத்மா நிலைகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து அவர் எந்த குணத்தோடு ஐக்கியம் இருந்தாரோ, இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல வந்து சத்வத்தில் நிலை பெற்றவர் தான் அவர் இல்லையா. அவருடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கணும்னா அனைவருமே சுகிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். சோ அத்தகைய அந்த கோணத்தில் தான் அவருடைய கேள்வி வந்து எழுப்பப்படுகின்றது. சாதாரண மனிதனால் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கண்டிப்பாக மாயா சக்தியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தன் வாழ்வின் உண்மை நிலை முதலில் அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம மாயையில் சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற உண்மை வந்து அந்த உயிர் வாழி புரிந்து கொண்டால் எவ்வாறு பகவான் பக்திக்கு நம்ம வந்து செயல்படும் பொழுது அந்த மாயிலிருந்து விலகுகின்றோம் என்ற உணர்வும் அவனுக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படும். சோ பலன் நோக்கு மாயா சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தன் வாழ்வின் உண்மை நிலையை முதலில் அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பல நோக்கு கர்மங்களால் மட்டுமே தன்னால் மகிழ்ச்சி அடையும் என்று மாயக்குட்பட்டவன் நினைக்கின்றான். இந்த மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்ப இருக்கிறதே. சோ பல நோக்கு செயல்கள் எல்லாம் நித்தியமானது, நாம் இவ்வளவு கோடிகள், இத்தனை வீடுகள், இது எல்லாமே நித்தியமானது என்று நினைக்கிறோம். அதெல்லாம் நமக்கு சுகத்தை வழங்கும், நிம்மதியை வழங்கும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா கண்டிப்பா கிடையாது. நம்முடைய மனது எது வரைக்குமே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லாமல் இருக்கின்றதோ அது வரைக்குமே நாம வந்து இன்னும் வந்து உண்மையான துயரத்தை அடையவில்லை என்று பொருள் இல்லையா. சோ பலநோக்கு கர்மங்களால் மட்டுமே தன்னால் மகிழ்ச்சி பெற முடியும் என்று மாயக்குட்படுபவன் நினைக்கின்றான். இந்த வார்த்தை ரொம்ப அற்புதமான வரி ஆக்சுவலி. ஆனால் நடப்பது என்னவென்றால் ஒருவன் வாழ்வு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணாமல் செயல் விளைவுகளின் வலையில் இன்னும் அதிகமாக சிக்கிக் கொள்கின்றான். நம்முடைய வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் என்ன சொல்லுங்க எல்லாருமே? பிறப்பு என்பது பிரச்சனை இல்லையா,
அதே மாதிரி இறப்பு என்பது ஒரு பிரச்சனை, முதுமை என்பது ஒரு பிரச்சனை, மேலும் வந்து அதாவது வியாதி என்பது ஒரு பிரச்சனை. இது எல்லாமே பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு. இதற்கு என்ன தீர்வு என்பதை நாம பார்க்கணும். ஆனால் அதை விடுத்து இந்த பௌதிக செயல்கள் இல்லையா, செயல்களின் பலன்கள், இதற்குல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றோம். மீண்டும் மீண்டும் வந்து அந்த மாயைக்குள்ள வந்து நாம வந்து சிக்கிக் கொள்கின்றோம். தீர்வு காணாமல் செயல் விளைவுகளின், அதாவது கர்மத்தினுடைய விளைவுகளின் வலையில் இன்னும் அதிகமாக சிக்கிக் கொள்கின்றான். இது சம்பந்தமாக நல்ல பாடல் ஒன்று உள்ளது என்ன இந்த இடத்துல எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதர். வாழ்வில் எல்லா சுகபோகங்களையுமே பெறணும்னு தான் நம்ம வீடு கட்டுவோம் இல்லையா. அப்பா போறோம், இனிமே நம்ம எத்தனை வீட்டுக்கு நம்ம வந்து இந்த வாடகை எடுத்துட்டு போறது இல்லையா. அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏதோ சிறிய சம்பாதனையில நம்ம ஒரு நிம்மதியாக வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடு வந்து கட்டுறாங்க இல்லையா. ஆனால் அந்த வீட்டை கட்டினேன், ஆனால் என் துரதிர்ஷ்டத்தால் எதிர்பாராத விட நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் இல்லையா, ஒன்று சுனாமி, இன்னொன்னு வந்து அதாவது ஏதோ ஒரு அக்னியோ ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து நமக்கு வந்து அந்த அழிவு என்பது அந்த அந்த பில்டிங்க்கு வருது இல்லையா. சோ தீக்கிரை ஆக்கிவிட்டதால் என திட்டம் இன்னும் மேலும் மேலும் நான் வந்து நிம்மதியாக வாழ்வதற்கான இடம் அது அல்ல என்பதும் வந்து நமக்கு புரிந்து விடுகின்றது. ஏனென்றால் அந்த வீடு எரிந்து சாம்பலாகி விட்டது. இயற்கை சட்டமும் இதை போன்றுதான். நாம வெறுமனே ப்ரப்போஸ் தான் பண்ண முடியும், டிஸ்போஸ் எல்லாம் பகவான் தான் பண்ணுவார். அவருடைய அப்ரூவல் இல்லாம எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல நடக்காது. ஜட உலகில் திட்டங்களை தீட்டுவதன் மூலமாக மகிழ்ச்சியை பெற அனைவருமே முயல்கின்றனர். எஸ், நம்ம 5 இயர் பிளான் கமிஷன் மாதிரி நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நிறைய பிளான் பண்ணுவோம். ஆனா அது எக்ஸிகியூஷன் பண்ற விதம் வந்து நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. பகவான் எதை எப்படி செய்யணுமோ அதற்கான வழிமுறை தான் கொடுப்பார். சோ எனவே கொடூரமான இயற்கை சட்டம் ஒருவனது திட்டங்களுக்கு தீ வைத்து விடுகின்றது இல்லையா. பலனை எதிர்பார்த்து செயற்படுபவன் தான் போட்ட திட்டங்களினால் மகிழ்ச்சி அடைவதே கிடையாது. ஏன்னா எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால் அவனுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியுமே இருக்காது. மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று தனது தொடர்ந்த ஆசையில் அவன் வந்து திருப்தி அடைவதும் கிடையாது இல்லையா. சோ அதாவது அதனால அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் கிடையாது, திருப்தியும் கிடையாது, இரண்டுமே கிடையாது. நான் இன்றைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.